वर्षं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन निधेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः रायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं कोटकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नतटा जयद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी
कैवर्तकः केशवः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्तिः 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 ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾಷೆಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಅಂತಿಮ, ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಅಂತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತದ್ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ನತು ಅಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಃ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ನಿತ್ಯಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಚ ಆತ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರಮಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷೀಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಹಿ ಅತ್ರ ಯುದ್ಧಕರ್ತವ್ಯತಾ ವಿಧೀಯತೆ. ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಏವ ಈ असौ शोकमोहम ಅಲ್ಲ ಶೋಕಮೋಹ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಹಾಂ ಶೋಕಮೋಹ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ತೂಷ್ಣೀಂ
ಆಸ್ತೆ ತಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಪನಯನ ಮಾತ್ರಂ ಭಗವತಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಇತಿ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರೆ ನ ವಿಧಿಃ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಅಂತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತದ್ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ನತು ಅಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ. ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಯಸ್ಮಾದ್ ಏವಂ ನಿತ್ಯಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಚ ಆತ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರಮಂ ಮಾ ಕಾಶಿಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. नहि अत्र युद्धकर्तव्यता विधीयते. युद्धे प्रवृत्त एव हि असौ शोकमोह प्रतिबद्धः तूष्णीं आस्ते तस्य कर्तव्यप्रतिबन्ध अपनयन मात्रं भगवता क्रियते तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रे ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರಂ ಇದೆಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನ ವಿಧಿಃ. ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರೆ ನ ವಿಧಿಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಅಂತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತದ್ವರ್ಮ ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ನತು ಆತ್ಮಾರ್ಥ ಅಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ. ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ನಿತ್ಯಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಚ ಆತ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರಂ ಮಾ ಕಾಶಿಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. नहि अत्र कर्तव्यता विधीयते. युद्धे प्रवृत्त एव हि असौ शोकमोह प्रतिबद्धः तूष्णीम् आस्ते तस्य कर्तव्यप्रतिबन्ध अपनयन मात्रं भगवता क्रियते तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रे न विधिः. ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋ ತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಿರು. ಅಪ್ರಮೇಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅದೆಂಥ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದ್ರೇ ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತೀರ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ.
ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಇದೇಂಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಆತ್ಮನ ವಸ್ತು ಇದಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಹಂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಿಷಯತಯ ಅನುಪರಕ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ಫುರಣೇನ ಆತ್ಮಾನುಭವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಂ ಅಂತ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಿಷಯತಯ, ನಾಟ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಹಂತಯ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಥರನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪರಕದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಈಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಚಪಾತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಟ್ಟು ಇಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು. ಇದು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಹಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ, ಅದು ವರ್ಬ್. ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ನಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಬಳಸೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದ್ರ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾವೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು, ಕ್ರಿಯಾ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಂಜಂ ನಾ ಭಕ್ಷೇತ್, ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ತಿಂದ್ರೆಗೇನೆ ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೇನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಥರ ಇದು, ಆ ಥರ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರ. 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಿದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪರಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಜ್ಞಾತ ಸಿದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇನಿದು ಶ್ರವಣ ಮನನ? ಇದು ಮಾನಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪರಕವಾದ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಂತೂ ಅಂತ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಂದರೆ ಅತದ್ಧರ್ಮ ಆರೋಪಣ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ. ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ. ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರ ವಿಷಯ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಆತ್ಮ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಷಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ವ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಗೌಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಥರನೇ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಕ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 10 ಸತಿ 20 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಂದಬುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದು. ತತ್ವಂ ಮಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್, ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ನಿವೃತ್ತಿಪರಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಪರಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನತು ಅಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಆಯಿತಾ? ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿಷಯನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ವಿಷಯನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶನ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯನ ಅದು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನತು ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ. ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಥ್ಯ 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 ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನನೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವೇನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಸ್ತುನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗನ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯಿಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಸ್ವರೂಪನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಕೂಡ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಗೊತ್ತೇ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯ ನಾಮ ರೂಪ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನೀನು ತಗೋ, ಈ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೋ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಗೋ, ಲಡ್ಡು ಅಸ್ಥಿ, ಅದರ ಭಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಲಡ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಶೇಪು. ಆ ನೇಮು ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಡ್ಡು ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆ ಗೋಲಾಕಾರದ ಒಂದು ಶೇಪು ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯ. ಇದನ್ನೇ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತಾರೆ ಆತ್ಮ. ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳದ್ದು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರತೀತಿ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ, ಆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ, ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗಂತ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನೋ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರೋ ತನಕ 5 ವರ್ಷನೋ 10 ವರ್ಷನೋ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಕೂತಿದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರ ಅವ್ರ ಶರೀರದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೃಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸತ್ ವಸ್ತುನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗುಣಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಅವನು ಬೇರೆ ಊರು, ನಾನು ಬೇರೆ ಊರು, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೊಬ್ಬನು ಬೈದಾಗ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನೇ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಂಶನೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಂತಾರೆ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಜಡ ಸಮಾಧಿಯೋ, ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದನೋ, ಇಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಬಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದರ ಜಡ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಕೂಡ ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಗೇನೆ ಆ ಜಡ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆನಂದ, ಮತ್ತು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆಗೇನ ಆನಂದನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಡ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಆನಂದನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗಿಟಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ
ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂತಂದ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಕೋಗಳ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಡ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋರು ಅವ್ರು ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಡ್ರಗ್ಗು ನಾಶ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥನ ಅಣ್ಣ ಹ್ಞೂ ಅವನು ಜಡಸಮಾಧಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹ್ಞೂ 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 ಜಡ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಜೇನು ತುಪ್ಪನೂ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದೌದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಾನು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗುವ. ಹಾಂ ಸುಮಾರು ಜನದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗಿ ಜಗತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜಡ ಸಮಾಧಿನೇ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು. ಅದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜಡ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಇರೋದು. ಪತಂಜಲಿ ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನಿನೇ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನೇ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಥರ ಜಡ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಆಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತಿಗೆ. ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಆಪೋನೆಂಟ್. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ. ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಓಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಗುಣಗಳು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಈಶ್ವರ ಥರ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪವರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆ ಪವರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಒಂದು ವಿಧಾಯಕ ಬಂತಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪವರ್ಗೆ ಹೆದರೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪವರ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಪರೀತ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಹತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಿರ್ತಾವೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಕೊಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು, 10 ಯೋಗಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಬಿಡು, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಹೋ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪವರ್ಗಳಿಗೆ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಯೋಗಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಥ ಸಿದ್ಧಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರೋನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ ಬಂಜಾವ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹುಲಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆಗೇನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಓಡೋದು ಮರ ಹತ್ತೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಾಂಗದೇವ್ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರುಪುಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕೂತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಿಂಹ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದನೂ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹದ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ? ನೀನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಗಿ ಆದ್ರೇನು, ಮಹಾರಾಜ ಆದ್ರೇನು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ್ರೇನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆದ್ರೇನು, ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆದರೆ ಏನು, ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಸ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರೋದೇನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೇ ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೋಗಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಜಡ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಚಾಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ 230 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗಿನ್ನು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಆನಂದನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೂತು ಚೀಚಿ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದವಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಆಗೋದು. ಅದು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓನ್ ಈ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಅದು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತ ಭ್ರಾಂತಿಲಿರಬಾರ್ದು. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ತೊಲಗಿಸೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಜ್ಞಾನ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಭಿಕ್ರಿಯ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಆತ್ಮ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರಮಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೀನು ವಿರಮ ಆಗಬೇಡ, ನೀನು ಉಪರಮ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ಅಂತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಹಿ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ವಿಧೀಯತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ವಿಷಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ನಮಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ರಿವೀಲರ್. ಅದು ಸತ್ಯನ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನೋಡು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡು ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಹಿ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ವಿಧೀಯತೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇವಲ ಯಥಾರ್ಥ ಇರೋ ವಿಷಯನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ರಿವೀಲರ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇರೋ ಸತ್ಯನ ನೀನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇವರು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟವೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಕಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಟಪ್ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕೇವಲ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋ ತನಕನೇ ಸೀಮಿತ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತು, ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದೇ ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಬಟ್ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಜೀವನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದು, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಈಗೋಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಗೋಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನಪ್ಪ ನೀನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಾಗೆ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಕೊಠಾರಿನೇ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಯಾರಾದರೂ ಆರತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಬೈಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವಗುಣ ಇರೋರು, ಶಾಂತ ಪುರುಷರು ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಈಗೋಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಇರೋರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಸತ್ವಗುಣ ಇರೋರನ್ನ ಅಂಥ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆಗೇನ ಅವನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಆಶ್ರಮದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋ. ರಜೋಗುಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 90% ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು 10% ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ತಂಗಳನ್ನ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಿಕ್ಕಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಅಂಥ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು 2-3 ದಿವಸ ಬೇಕಂತ ಯಾರು
ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಸನ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆಸನ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂತರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಬಡಿಸಿದ್ರೆಗನ ತಂಗಳನ್ನು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು 2-3 ದಿವಸ ಊಟನೇ ಬಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ? ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್? ಹಾಂ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಬೇರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನಿದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜು ಹೌದು. ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜ್? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಊಟನ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಇದ್ದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗಳಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಾಗೆ ನಾವು ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೂರದ ಮಾತಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈ ಥರ ಹೆದರಿ ಬೆದರಿದಾಗೇ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಗೊತಾನೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, పులి అయి ఉపాసం ఉండడానికన్నా చీమై చక్కెర బొక్కడం మేలు నాయన ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ದಿರ ಸಿಂಪಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ರಜೋಗುಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಇದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಇಲ್ದಿರೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೇಲ್ದಾರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಜಗಳ, ಘರ್ಷಣೆ. ಇವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 4-5 ಬೇಲ್ದಾರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, 4-5 ಲೇಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ, ನೀನು ಇದೇ ಮಾಡು, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿ, ನೀನು ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗು ಅಂತ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ. ಇವಾಗ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ. ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ನಹಿ ಯುದ್ಧೇ ಕರ್ತವ್ಯತೆ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರವೃತ್ತ ಏವ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರೇ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಸೂದಿ ಟಿಪ್ಪಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಯಂಕರ ರೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹೇ ಅಚ್ಚುತ ನನ್ನ ರಥನೇ 2 ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಮೋಹ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಶೋಕಮೋಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ತೂಷ್ಣೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನೇ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಪನಯನ ಮಾತ್ರ ಭಗವತಾ ಕ್ರಿಯತೆ. ಆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದರೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಗುರು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಅಂಥವ್ರು ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಬಲವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಕೆಲಸ. ತುಂಬ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 3 ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಂತೆ. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೋದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಚಿಕ, ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತುಗಳು ಆ ಥರದಿಂದನೂ ಮಾತುಗಳಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಇರೋರು ಕುಕ್ಕು ಚೇತ್ಲು ಪೈ ಕೂಡ ತೋಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾಯನ ಅಂತಾರೆ. ನಾಯಿ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಂಥ ಜೀವಿ ಅಂತಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಳೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ತೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನೋ ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶ ಇದು. ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ ಆಗಲಿ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋ ತನಕನೇ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ನೀನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದು ಈ ಥರ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ತನಕನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋವು ತಿಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಾನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟೋ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ. ಈ ಥರ ಭಗವತಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಇತಿ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅನುವಾದನೆ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವನ್ನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಶೋಕಮೋಹ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಶೋಕಮೋಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಇತಿ ಏತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತೆ ರಿಚೌ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತೌ ಆನಿನಾಯ
ಆನಿನಾಯ ಅಂತಲೇ ರಿಚೌ ಆನಿನಾಯ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಪಾಠ ಬೇರೆ ರಿಚೌ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ರಿಚೌ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಂ, ರಿಚೌ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ರಿಚೌ ಆನಿನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಯತ್ತು ಮನ್ಯಸೆ ಯುದ್ಧೆ ಭೀಷ್ಮಾದಯಃ ಮಯಾ ಹನ್ಯಂತೆ ಅಹಮೇವ ತೇಷಾಂ ಹಂತ ಇತಿ ಏಷಾ ಬುದ್ಧಿ ವೃಷಾ ಏವ. ಸೊ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಮನ್ಯಸೆ ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತತ್ವಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಇತಿ ಏತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತೆ ಶ್ರುತೌ ಅನಿಮಾಯ ಭಗವಾನ್ ಯತ್ತು ಮನ್ಯಸೆ ಯುದ್ಧೇ ಭೀಷ್ಮಾದಯಃ ಮಯಾ ಹನ್ಯಂತೆ ಅಹಂ ಏವ ತೇಷಾಂ ಹಂತ ಇತಿ ಏಷಾ ಬುದ್ಧಿಃ ವೃಷಾ ಏವ ತೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಭೂಮಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಾ ಪ್ರವರ್ತಕಂ. ಇದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಶೋಕಮೋಹಾದಿಗಳ ಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರದ ಕಾರಣನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಾ ಪ್ರವರ್ತಕಂ, ಅದು ನಿನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಏತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತೆ ರಿಚೌ ಆನಿನಾಯ ಭಗವಾನ್. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮನ್ಯಸೆ ಯುದ್ಧೆ ಭೀಷ್ಮಾದಯ ಮಯ ಹನ್ಯತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಹಮೇವ ತೇಷಾಂ ಹಂತ, ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋನು. ಇತಿ ಏಷ ಬುದ್ಧಿ ವೃಷಾ ಏವ. ಈ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಿಂದು ವೃಷಾನೇ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀನು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ರಿವೀಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅದು ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೂಡ ಒನ್ಲಿ ರಿವೀಲರ್, ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಯೇನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೆ. ಯಯೇನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೆ.
ಯಾ ಏನಂ ಏನಂ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾನ, ಯಾರು ಈ ಆತ್ಮಾನ ಅಂತಾರಂ ವೇತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋನು ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕರ್ತ ತಾನೇ, ಮರ್ಡರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಕರ್ತ ಹಂತ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನಯ್ಯೋ ನಾನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಳ್ಳೋನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ. ಮತ್ತು ಚ ಯಾ ಏನಂ ಮನ್ಯತೆ ಏನಂ ಹತಂ ಮನ್ಯತೆ, ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಾದಿ ದ್ರೋಣದ ಇವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಉಭೌತವ್ರ ವಿಜಾನಿತ, ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಯನ್ನ ಹಂತಿನ ಹನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಕೊಲ್ಲುವ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕರ್ತಾಗಿ ಇದು ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಾನು ಕರ್ತ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಮೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಮೈಕನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ತಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಕರ್ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೊಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕರ್ತಾನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬರೀಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಳ್ಳೋನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸತ್ತವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಾಡೋನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.